Emisija za humor. I satira. Dragi slušatelji, ne možem da vi opišam koliko sum zbunet koga ki gledam likovite na uličnite bilbordi. To za mene je jedna neverojatna, šokantna slika zašto svi te kandidati što se predstaveni tamo se vedri, veseli, nasmejani, srećni i polni so život i pozitivna energija. Velam, to za mene je šokantna slika zašto svi te drugi što gi gledam in life, doma, na rabota, pomeanite, vo obložuvalnicite, na pazar i vo avtobusite, se tmurni, tažni, zagriženi, nesrećni i polni so beznadežnost. Gospoda od politikata, ako već ne znajete kako luđete od naše to obkružuvanje da gi napravite vedri, veseli, nasmejani, srećni i polni so život i pozitivna energija, togaž odstapetejm gi mestata na lugeto što pravat bilbordi. Ti je sigurno znat što mu je neophodno na čovekot vo svoj odkus i anonimen život da se čustvuva kako čovek. Dosta me nerviraš, stoj! Ja si imam život svoj. Mene nerviraš, stoj! Imam ja s problemi moj. Dragi naši simpatizeri, počituvani građani, Ave, kakvi građani ovde, 2/3 sme selani. i počituvani selani, ako vo nedela glasate za mene, vi se kolnam, deka će gi vrabotam site nevraboteni. A ti vi isteraš site vraboteni, taka? Ne, živi liderod, nema da gi isteram, nikogo nema da isteram, site što saka da rabotat, će gi vrabotam. Ave, čekajte me, ljudi. Ave, ne znam za vas. Ama mene ovaj refren mi je poznat ušto od prethodnite izbori. Ave, dame. Ave, kako čo? Ave, to isti odgovornike mago, eve, gnego. Bilo i pominalo, gospodine. Ovoj pat će vi vovedam besplatno patuvanje. Od koga ja spatuvam besplatno? Kako to patuvate besplatno? Taka, odam peški. Će vi vovedam i besplatno zdravstvo. I to veke go imame, gospodine. Kako i to ako imate, kako? A taka, vo nedostik na lekovi, si se lečime so čajče. Rane, Kamilica, majčina dušička. Dobro, će vi vovedam i besplatna hrana. Ave, dosta lažeš. Ako sme selani, misliš deka sme budali? Ma istina vi besplatna hrana i to švedska masa. Ne sakam švedska masa, sakam makedonska. I makedonska. Izvini, gospodine, kako ti beše ime to? Kako ti beše ime drugačije? Done. A bre, luđe, go slušate ili ne go slušate? More to ne ništo. Će vi obezbedam besplatna struja, besplaten
Besplatna kablovska! Koga? Besplatan internet! I besplatna plata! Da, ne! Najmalata plata će vi bide 1000 evra! Боже, а bre ľudia, mnogo ubavo zborува човеков. Da, mnogo ubavo zboruvama. Već je nema koji da mu verува. Bla 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 bla. Halo! Kaži, Bate, kaži be, bate. brzo zemaj taksi i letaj navamu. Zašto? Tate! Što be, tate? Umre? Ne be, pu. Pa što si se raspametil taka be, bate? Abe dođaj vednaš, kога će go vidiš i ti ke se raspametiš. A mambe, što mu je? Po cel den gleda televizija i non stop plače. Non što plače? Da. A mambe, a što gleda? Turski seriji? Ne be, gleda predizborni kampanji. Predizborni La. Eve, vednaš dođam. Get out. Bate, ti na vistina si letal? I kada je ta tebe? Vodnevnata. Zdravo, tate. Tate, što ti je, bre? Što plačeš, bre? Te boli nešto? Pa zašto togaš plačeš, be, tate? Plačam. Poradi političarite. Poradi političarite? Da. Zašto? Od žalbre, sinko. Od žal? Da. Site gi kolnati gi psuet. A ti je... Što be ti je, što? Ti je se junaci na naše to vreme. Istina? Abi da, ovoj narod ne zaslužuje oku čestni, oku hrabri lele i oku požrtvovani političari koji se gotovi da dada sve, pa duri svoj život za njegovata sreća i za njegovata svetla idnina. Kaži, bate. Dođemo k vamu. Kaži. Od sega pa na tamu, koga će vidiš deka gleda kampanji, izvadi mu go osigurovačot. Da mu go izvedam osiguračot? Zašto? Kako zašto, be? Kako zašto? Ako prodolži vaka, će treba da go nosime vo Bardovci. Pomina život od lele, prepon sa kukanje, ispadna v gole motele, no džabe muhanje. Nekoj cel mandat spije, izbori sonuva, a mene teško mi je, glad me progonuva. Ne možem dušu, ne možem, već je da izdržam. Odam se prazni džemovi, kamo za lebovi.
Не можам, душо, не можам, че си побудала. Кога ја спомнав платата, летна близ вратата. Мина декада цела, во понор паднавме, поради вашите дела, сите пропаднавме. Некој аздисува овде, пукнат од јадење. Се ние дојден од овде, доста со крадење. Не можам, душо, не можам веќе да издржам. Одам со празни джебови, камо за лебови. Не можам, душо, не можам, че си побудала. Кога ја спомнав платата, летнав низ вратата. Леле, сиромав, леле, што ќе прави сега? Сиромав. Аман, мори трпано. Што си се распаметила така? Што се случило? Катастроф, Петкан. Катастрофа? Некој близок ли? Да, многу близок. Боже. А та се твои? Не, мори упати пу скраја да е далеку. Ами кој мори трпано? Председателот. Кој председател мори? Бившиот. Трпано. Не троши ми ги нерви, бебе. Кој бивш председател, Трпано? Обама. Боже! Па ти така тажиш по Обама? Па нормално. Што нормално, мори, ненормална една? Обама цели 8 години беше цар на светот. Така. Обама ги прошета сите земји и ги виде сите убави места на планетава, бре. Точно. Обама го чуваа цели армии, го чуваа илјадници, полицајци, го чуваа најдобрите доктори на светот. Токму затоа го жала. Петкано. Токму затоа го жалиш? Абе, мора да се шегуваш, Трпано. Ма кој се шегува, мори? Знаеш ти што му се случило по сите тие убавини? Или не знаеш? Немам појма. Па гледам дека немаш појма. Леле, сирова по сето она што го имаше, сестро. Обама заврши како подстанар. Како што? Како подстанар. Боже! Што се крстиш, ма? Кај нас некој пуле, ки истурка само еден мандат во влада или во собрание и одеднаш ке купи неколку стана, ке си изгради хациенда, а Обама подстанар. Леле, Трпано, леле. Немој да те слушне некој, зашто ке го земеш на душа. Зошто мори да го земам на душа? Зато што ќе умре од смеење, зато. Зашто мори да умре од смеење? Зато што немаш појма што зборуваш. Знаеш ли колкава му е месечната кирија на твојот сиромав подстанар Обама или не знаеш, а? Колкава? $22,000 месечно. $22,000 месечно? Да, кутриот Обама секој месец за кирија дава по еден стан. По еден стан? Да, и? Што ќе кажеш сега на ова, а? Леле, кутриот Обама. Леле! Леле! Ай!
Како си? Никако. Зошто? УЈП. Јас тебе сестрата. Абе, Трпуш, Кажи. сакам да те прашам нешто многу дискретно. Слушај, ако алудираш на Лена, веднаш да ти кажам дека јас сум немал ништо со таа жена. Не бе, каква Лена, бе? Не сум имал ништо бе, ни со Васка. Која Васка? Она што клоца како маска. Не бе, каква Васка, бе? Ма не сум имал ништо ни со Ева, да знаеш. Во тоа сум длабоко убеден. Ми тебе, како би можел ти да имаш нешто со Ева, кога до неа бил само Адам? А што сакаше многу дискретно да ме прашаш, бе, Панчеа? Слушај се, дали по толку години абстиненција, овој пат ќе одиш да гласаш? Абе, види се, за одење, ќе одам, ама... Што ама, нема да заокружиш никого? Абе, виж, за заокружување, ќе заокружам, ама... Ама се сомневаш дека те има во избирачкиот список, така? Абе, проверив, за имање ме има, ама... Ама немаш лична карта ни пасош како доказ дека живееш на таа адреса. Абе, имам и лична карта и пасош, ама... Ама се плашиш некој пак да не ти подметне фалшливче, а? Абе, овој пат не се плашам од фалшливчиња, ама... Ама, бе, со тоа твое ама, направи цела драма. Да, во право си. Па нормално дека си во право, убаво те прашам, дали овој пат некому ќе му го даде својот глас или не? Абе, види, ќе му го дадам за давање. Ама... Леле, ама, што бре, бе, ајде кажи што ама? Како да ти кажам, бе, нешто во сето ова ми е многу нелогично. А што тоа? Кому воопшто му е потребен мојот глас, ако сите досега во оваа моја татковина ме третира како безгласна буква. Нема поголеми драматурзи од политичарите. Тие секоја драма можат да ја претворат во трагедија. Конечно ни ја кажа вистината, дека цело време само не лажеле. Кога ќе се расипе храната, ја фрлаш. А кога ќе се расипе политичар, тој те фрла тебе. Господа, внимавајте! Дупењето во здрав мозок се смета за тешка сексуална перверзија.
сме борбен народ. Цел живот се бориме да преживееме. Нека стане тужителот. Јас. Име и презиме? Петко Кукајмајковски. Роден? За жал роден. Каде си роден, господине Кукајмајковски? Жити господинот. Одговарај само на прашањата, господине. Каде си роден? Во Прилепе, баго. Добро. Како не било добро? Старите велеа, роди ме мајко во Прилеп, па ако сакаш после фрли ме на буниште. Кога реков добро, мислев време е да почнеме со предметот. Дали си подготвен? Уште од 47 наваму. Значи вака. Ти го тужиш Боге. Точно. Да. Но бидејќи во тужбава не си навел никакво образложение, сега овде ќе ми ги наведеш причините зошто си го тужел Боге. Го тужам поради злосторства. Злосторства? Какви злосторства? Злосторства против мене и против државата. Аха, а тоа е веќе сериозно. Па нормално, да не е сериозно, зарем би се влечкал јас по судови заедно со моиве 70 години, а? Добро, добро. Ајде сега да ја чуеме и другата страна. Нека стане Боге. Повторувам, нека стане Боге. Последен пат го предупредувам обвинетиот. Ако не слуша, ќе добие уште една пријава. Овој пат судска. Море, како не слуша судике? Тој се слуша, се гледа и се знае. Вистина. Па каде е тогаш? Горе. Каде горе? На небо. На небо? Чекај бе, кого тужиш ти? Па се знае. Горнион. Горнион? Горнион? Тој е Боге? Да. А чувај не, Господе. Јас така го молев, ама не ме чуваше. Како тоа не те чуваше? Никако. Кога ми изгасна фабриката, прашав кој го направи ове, ми рекоа Господ дал, Господ зел. Господ дал, Господ зел? Да. Кога им реков зошто и по 35 години работа немам ни куќе кај да ме касне, знаете што ми рекоа? Што? Божја работа. Слушајте ваму, господине Кукајмајковски. Да. Според ова што го кажувате, вие немате ама баш никаква основа за тужба. Разбирате? Ја, а тоа што тој изврши чедоморство? Чедоморство? Да, сите што ме знаат ми велат дека цел живот сум живел како отепан од Господа. Dig, man. There goes Mac the knife. Пружам рака, еве вака, И се молам, слог по слог. цел ден скитам, пари питам. Ти, брат, мене, тебе Бог. Пита лекар, Апотекар, пита глумец, даскал строг, стапи торба, лепи чорба. ти брат мене, Тебе Бог. бо-бо-бо-бо, бо-бо-бо-бо, бо-бо-бо-бо. Старец бара, ситна пара, Смрзнат квичи, како доб. сите врва, му
mu se strvat. Ti, brat, mene, tebe Bog. Čudno vreme, baš im dreme. Što kepco isaš, bez toj vlog. A pak vlada nudi brada. Ti, brat, mene, tebe Bog. Zdravo, doktore. Lele, kuj si be ti? Mende, Mende? Kuj Mende? Mende Mečkarovski. Da ti kažem pravo, kako rikaš, ti ličat i imeto i prezimeto. Što da pravam? Sudbina, Kakva sudbina? koji izgubiv dopriot klas. A što si, političar? Ne, kakov političar? A, сега se znaje kakov. Ne sum političar. Aha, sudija. Ne sum ni sudija. Inspektor? Ave ne sum inspektor. Carinik. Ne sum carinik. Dobro. Načelnik vo policije. Ne, Au, znam. 100% si direktor. što ti je tebe, doktore? Koji je direktor od ništo? Ne sum direktor. Se setiv, pratenik. Ne, Gradonačelnik? ne krši si go jaziko, doktore. Ja sum samo jedan običen tezgar. Običen tezgar. Što si be ti? Glumec? Ne, Pejač? ne, Profesor vo nekoliko univerziteti? ne takov tezgar be. Ne takov? Ne, A mi kakov tezgar si be, Mende? običen tezgar na zeleno pazarče. Na zeleno pazarče? Da, Pa kako si možel da go izgubiš dobri od glazbe, Mende? kako su možel? Mam be, doktore. Pa eden mušterija, drug mušterija, tret mušterija i me zarazija so ptiči grip. Abe, da te prašam, počna da davat nešto kaj vas na rabota? Da be, i to bez da štedat. Bravo. A što davat? Otkazi. Oda na gluposta. Vo kafana sedeše i paroli redeše. Za pesnata bi ja dal jas desnata. Za ženite bi gi dal jas venite. Za slavata bi ja dal jas glavata. Site što go brstea, junaku go krstea. Po grbot go pleska i mu rakopleska. Meden pijanica, so jazik bez stanica, go postavi javno prašanje to glavno. A za zemljave, brale, da li nešto bi dale? Dobi odgovor cvrst. Nokt
od Malijov prst. Извинете, господине, Во што е проблемот, господјо? вие сте Мирче? Да, Мирче. Ми рекоа да ви се јавам вам. Зошто? Затоа што оваа банкнота од 1000 динари не ми ја примаат во ниту една продавница, па дури ни на пазар. Аха, добро, дајте да ја видам. Повелете. Па нормално што не ви ја примаат. Како нормално? Да, банкнотава е оштетена, еве, погледајте. Овде недостига цело едно парче. Ама знам, господине, затоа и дојдов овде да ми ја замените. На овој шалтер се заменуваат оштетените банкноти, нели? Да, ама видете, за жал вам не можам да ви ја заменам. Зошто? Дори и за вас е премногу оштетена? Напротив, за овде е премалку оштетена. Па зошто тогаш не ми ја примаат во продавниците? Затоа што е оштетена. Ама господи Боже, па зошто тогаш не сакате да ми ја замените вие? Затоа што не смеам, господјо. Ама зошто, човеку? Затоа што е премалку оштетена. И? Што да правам сега со неа? Да си го избришам носот? Поарно немојте, господјо. За тоа се одговара кривично. Ја? Да. А колку треба да биде оштетена за да ми ја замените? Па, например, 40, 50 или 60%. Па тогаш нема проблем. Како нема проблем? Така, еве, сега јас ќе ја искидам и готово. Да, готово, ама за тој чин ќе добиете најмалку 3 години. За 1000 дарка ќе добијам 3 години. Ами што мислите вие, господјо? Тоа е терористички чин против државата. Леле, не сум знаела. Сега знаете. А може да одам кај некој стаклар и да си ја врамам? Да си ја врамите? Зошто? Па за да ме чува од лошо. Да ве чува од лошо? Да. Ако за оштетување на само 1000 дарка се добивало 3 години, тогаш оние што ја оштетија државата за милиарди, сигурно добиле доживотна робија. Единственото нешто што кај нас цути преку цела година е криминалот. Со ваков криминал, знаете кога ќе го дочекаме по доброто утре? Малку утре. Секогаш, кога ќе се здружат двајца македонци, се здружуваат против некој трет. Знаете зошто падна толку ниско? Затоа што се качија многу високо. Знам зошто народот секогаш го оставаат последен. За да им го чува
Гърбот. Здраво, душо. Ей, и си дойде? Си дойдов. Леле, айде бързо, седнува и кажува, що направи? Що направив? Готово. Леле, Боже, ти одобри я. Що? Како што бре, па зашто отиде ти во банка? Па отидов да барам стамбен кредит. Па? Готово. Леле, па не ми се верува. И колку ти дадоа? Колку ми дадоа? Од 3 по долгото. Од 3 под... Абе, не, престани да си играш со мене, кажуваш што те прашувам? Не ми дадоа ни 100 паре, жено. Ни 100 паре. Зошто? Затоа што сум бил умрен. Што си бил? Умрен, жено, умрен. Леле, чувај не, Господе, во банката ти рекоа така? Не ми рекоа баш така, ама значењето е исто. Ама како исто? Па така, кога им кажав дека сум пензионер, ми рекоа: извинете, господине, ама вие не ги исполнувате нашите услови за кредит. Зошто се? Па ти кажам, затоа што сум умрен. Абе, престани, идиоте, како тоа умрен? Не знам како, жено. Кредитот се давал на 25 години. Според статистиката, јас не сум можел да туркам ни една третина од тој рок. Така Леле. Па што не отиде во друга банка, Белазе? Отидов. Да. Да, отидов и во друга банка, и во трета, и во пета. И исто. Исто, да. За сите сум, жено, умрен. Леле, значи готово. Немаме никаква шанса, барем на стари години да дојдеме до некој пристоен стан, така? Тие ми рекоа дека има и други опции. Какви други опции? Па првата е, да најдеме двајца јаки жиранти. Ама во што јаки? Во мускули? Не, мрежено не, јаки во примањата. Тие треба да се потпишат дека гарантираат за нас. Па ако ние не сме способни да плаќаме, им да им испратат извршител. Бриш. Шо? Толку улави веќе нема ни во Бардовц. Знам. И другата опција е? Другата опција е да ставиме под хипотека се што имаме. Бриши, ништо немаме. Третата? Третата е, ако имаме девизи во висина на кредитот, да ги орочиме се до исплатата на последната рата. Абре, тие нормални се? Па да имаме ние девизи, зарем ке одевме да ги молиме за кредит? Ама има уште една опција, жено. Как? Јас и без кредит можам да обезбедам стан. Леле, па што не кажеш така, Белазе? Колку квадрати? 2 на 2. Евреме, се роди во невреме, кога прават кривите, кога криват дивите, кога возат кравите, кога лежат здравите. Чигилака, лај, чигилака, лај, чигилака, лај. Евреме, порасна во невреме, кога сечат тапите, кога мислат капите, кога предат ноците, кога влеат волците. Чигилака, лај, чигилака, лај, чигилака, лај.
Cel život je nevreme. Igram! Знаете како тој постигна голем финансиски бум? Не убеди сите до еден да го прогласиме за кум. Стрiko Стојане! Стрiko Стојане! Дома си? Дома сум, дома. А кој беше ти? Томче! Томче? Кој Томче? Томче на Санде! Леле, бре. Абе ти машала си стасал за женење. Кој јас? Абе, Стрiko Стојане, јас веќе имам 3 деца! 3 деца? Нека ти се живи и здрави. Ајде, влез. Не сум за влегување, брзам. Дојдов само да те замолам да ми ја дадеш малку Библијата. Кој да чуе? Библијата? Зошто? Ме прати тате, сакал да прочита нешто, па за ден-два ке ти ја вратам. Бре, Томче, лично момче, оти бре не ми кажа порано. Зошто? Па пред еден месец му ја дадов на Геле. На Геле? Да. Нема проблем, Стрiko Стојане, ќе одам да му ја побарам на Геле. Џабе ќе одиш, синко? Зошто? Геле му ја дал на Веле. На Веле? Да. Па тогаш нема проблем. Како бре нема проблем? Така, Веле ми е комшија. Бре, знам дека ти е комшија, ама Веле му ја дал на Раде. Добро де, ќе ја земам од Радета. Нема шанса. Оти бе, нема да ми ја даде. Јок. Зошто? Затоа што Раде му ја даде на Ладе. Тогаш да одам кај Ладе. Ќе одиш, џабе ќе одиш, Томче, зошто? Јас денес се видов со Ладе и тој ми рече дека му ја дал на Васе, а Васе истиот ден му ја дал на Тасе. Леле, чувај не, Господе, да се крсти човек со лева. Јас денес го реков истото. Чувај ле, Господе, да се крсти човек со лева. Одеднаш сите наши малски атеисти стана богомолци, како да се готват да одат на аджилак. Какви богомолци, какви бакрачи. Библијата ја бара затоа што си имат мака. Мака? Каква мака? Душевадникот Змејко им станал лидер и сите до еден ги наполнале гаќите. Ме, зошто? Затоа што им рекол: слушајте ваму неверници, од денес натаму јас сум вашиот Бог. Леле! Ако подитно не ги научите 10 Божји заповеди, ќе видите што е тоа пекол. На што ти личат нашиве политичари, бе? Та се, На попови. На попови? Зошто? Како зошто, бе? Сите до еден ни нудат задгробен живот. Па, каков сакаш ти? Сакам предгробен. Во студиово влезе кокошка. Мајка ти е кокошка, јас сум Петел. Петел? Да, Петел.
Извинете, а зошто сте вака револтиран? Зошто? Како да не сум бе, водителе? Па држава ли е ова или кокошарник, а? Појма немам. А што мислите вие? Кокошарник. Зошто? Како зошто бе? Па каде живееш ти, а? Па во ова не, во Македонија. Па погледај маку околу тебе и се ќе ти стане јасно. Што да ми стане јасно? Леле. Абе, кој те ставил тебе за водител, бе, а? Кој те ставил? Карадак. Карадак? Па тој бил 3 пати поглупи од тебе, бе. Ја, а зошто? Затоа што си копук. Јас копук. Па сигурно, не јас. Како може бре ваков копук, како тебе да води емисија за петли и за кокошки, а? За петли и за кокошки? Грешка сте, господине... Господин Петлески. Грешка сте, господине Петлески. Зошто? Ова не е кукурику? Не кукурику, туку хихирику. И не емисија за петли и за кокошки, туку за хумор и сатира. Леле, се извинувам. Мора од лутина да сум добил кокошкино слепило. А што е тоа хумор и сатира? Па ги критикуваме и ги исмеваме слабостите на нашето општество. Супер! Доста ме преплаши. Голем јунак си ме, господине Кукурику! Ајде, седни и пиши. Што да пишам? До кога, бре, недоиспилени матаци ќе ставаат за политичари, а? Неиспилени матаци? Недоиспилени, реков. Недоиспилени матаци? Така, цело време ми се прават петли на туѓо буниште. Ништо не те разбирам, господине Петлески. Нормално дека не разбираш. Тие петлиња, ако скулиња, ништо не работат. Само кукурикаат и го лажат народот дека само поради нив изгрева сонцето. Што? Не изгрева поради нив? Што? Абре, ти си бил за никаде. Што е смешно, бе, господине Петлески? Како што? Тие се решени да ни ги уништат сите кокошарници, за да можат да увезуваат јајца и пилиња од странство. Да! Ама на! Кажи им дека ќе ни се патат за јајцата! Не фалете се дека и петлите ви несат јајца. Зашто тие јајца се обични сматоци. Петлите што сакаат власт по секоја цена, се петли под секоја цена. Само јаловите кокошки по цел ден кокодакаат. Другите кокодакаат само кога несат јајца.
некој партиски петел си има свој кокошарник. Кога некој ќе ти рече пиле мое, бегај што подалеку, зашто после ќе почнат да летаат пердуви. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро, наспроти неа рибари, стари другари. Здраво, Славе! Здраво. А вре, што си се распеал вака, си добил на спортска? Кој? Јас? Не играм спортска. Ја, на лото. Не играм ни лото. Си добил некое наследство. Сега погоди. Вистина? Ај, нека ти е со среќа. Благодарам да ти се врати. Што доби бе, ако не е тајна? Што не добив, Тарпуш? Ја. Жими тебе. Од татко ми добив криви нозе и келава глава. А од мајка ти мустачи? Не бе. Од мајка ми добив убави гласни жици. Значи затоа одиш и пееш како забеган по улици. Да ги покажеш жиците. Доста. Пеам затоа што сум среќен. Чекај, среќен? Да, бе. Леле, како не се сети веднаш, бре? Но што, бе? Рекуче едно, бре. Те ставиле на листа. Каде ме ставиле? На листа. Да ти кажам искрено, Славе, и јас би пел да сум на твое место. Леле. Не знаев дека си олку глубе, Тарпуш. Ја. Жими сите партии во Македонија. Како, бре? Како може некој да ме стави на листа кога немам книжка? Па добро, бе, Славе, зошто тогаш одиш по улици и пееш, бе? Кажи, зошто? Ти кажав, бе, пеам затоа што сум среќен. Си фатил манука. Леле, ако дозде жена ти, абе ке ти пеат попови, бе. Абе, престани да тресеш глупости. Пеам затоа што конечно добив цели 2 слободни дена и одам на рива. Во Охрид? Не. Во Преспа? Не. Во Дојран? Не, одам на риба во Дебарско езеро. На Дебарско езеро? Што велиш ново, а? Што велам? Ами јас велам, си ја сгрешил песната. Како бе? Како сум ја сгрешил песната? Така бе, ако одиш на Дебарско езеро, треба да пееш Фатима, ѓубре фрлаше во Дебарското езеро, наспроти неа цајкани чувари, сите до еден мижеа. Има ли нешто поубаво од Homo sapiens, бе, брата? Има. Што е? Homo sapiens. Емисијата за хумор.
Satira. Završi. Budete živi i zdravi, srećni i veseli i sakajte se kako što nije vesakame vas. I love you.